राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग बिलावल बिलावल राग के अंदर पावन शब्द धन गुरु अर्जन देव जी का बख्शिश किया होया। सुर ताल के चौथे कर दे अंदर गायन करने का हुक्म है। अगे धन गुरु महाराज जी शब्द की प्रारंभता तो पहला वस्तु निर्देशक मंगलाचरण करते हैं। एक ओंकार, एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार सर्व का प्रकाशक सतगुर सच स्वरूप चेतन स्वरूप प्रसाद आनंद स्वरूप सच्चिदानंद सत सुहान सदा मन चाओ। उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का जो साधन है सतगुर प्रसाद सच्चे सतगुर की कृपा। गुरु त्रुटता है, गुरु रहमत करता है, गुरु कृपा करता है, अद्वितीय ब्रह्म की प्राप्ति होती है जी। एक रूप सगलो पासारा। इस पावन शब्द के अंदर धन गुरु अर्जन देव जी ने अकाल पुरख वाहिगुरु का निर्गुण स्वरूप ते सरगुण स्वरूप उपासना की है। निर्गुण ते सरगुण, निर्गुण ते सरगुण नूं थोड़ा जिहा आपां वखरेवें दे नाल समझण दा यतन करांगे। वैसे धन गुरु महाराज जी ने आप ही इस पावन शब्द के अंदर राह वालियां तुकां दे विच दर्ज कर दिता है। ऐसो ज्ञान बिल्लो भी पाए। निर्गुण ते सरगुण का जिहड़ा ज्ञान है ना वो कोई बिरला ही प्राप्त करेगा। जत जत जाइए तत दृष्टाए। ये निर्गुण प्रभु परमात्मा का ज्ञान है जिहड़ा ये किसी बिरले नूं ही समझ दे विच आएगा। पर आपां फिर भी गुरु महाराज जी सच्चे सतगुर की रहमत बख्शिश कृपा दे नाल थोड़ा बहुत गुरु कृपा करेगा तो समझण ते समझाउण का यतन करांगे भी निर्गुण ते सरगुण इहदे च वखरेवा की है। सरगुण आपां जो भी वेखदे हां ये सरगुण है। जिंदे विच कोई ना कोई गुण हुंदा है उसनूं सरगुण आखिया जांदा है। उस प्रभु परमात्मा का जो सरगुण स्वरूप है जो भी वेख रहे हैं ना वो प्रभु परमात्मा का सरगुण स्वरूप है। जिस दे विच कोई ना कोई गुण हुंदा है उसनूं सरगुण स्वरूप आखिया जांदा है। असीं खेत बैठे हाँ, एक पासे निक्की जी ढेरी लगी है सुके घाह दी, बिल्कुल सुका है। सानूं इस तरह लगदा है असीं कह भी दिंदे हां ये किहड़े काम आउणा है। उहदे विच भी एक गुण है। गुण की है उत्थों चार कख इकट्ठे करके ते चूल्हे दे विच ला के सीख दे नाल अग मचा सकदा है। ये उस घाह फूस दे विच गुण है। ये सरगुण हो गया। ये सरगुण गुण जिहड़ा ये आया कित्थों है? ये निर्गुण तो आया है, उस अकाल पुरख वाहिगुरू तो आया है। इसे तरह एक निक्का जिहा कंडा है ते कई बारी असीं ये वेख दिंदे हां, ये वेख के आख भी दिंदे हां भी लै इहदी की लोड़ सी। उहदे विच भी गुण है। गुण की है वो साडे पैर दे विच चुभ जांदा है। उहदे अंदर चुभण दा गुण है। उहदे अंदर सानूं दर्द पहुँचाउण दा कष्ट पहुँचाउण दा गुण है। इस तरह जिंदे विच जिहड़ा कोई गुण होवे वो सरगुण है। तो ये गुण आया कित्थों? निर्गुण तो आया। हुण थोड़ा जिहा निर्गुण नूं समझांगे। जदों ईसा नूं तख्ते ते टंगिया गया सी ते बड़ा इकट्ठ हो गया, बड़ी दुनिया दे नाल स्पर्श करदा उसदे सारे रोग नष्ट हो जाते सन। इसलिए दुनिया का बड़ा इकट्ठ होया भी ये तो बड़ा करामाती है। अज इनू राजे द्वारा तख्ते ते लटका दिता गया है तो जरूर कुछ ना कुछ होएगा, पर होया कुछ भी नहीं। ये निर्गुण है प्रभु। धन गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते बैठ गए ने ते साडे विचों कईयां दे अंदर ये ख्याल आउंदा हैगा क्योंकि ये जेठ का महीना है तो इसे महीने दे विच ही धन गुरु अर्जन देव जी सच्चे सतगुरु ने शहीदी पाई सी। अगे दिन आउण वाले ने
ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਕਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਲੋ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇ ਆਮ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਤਸੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਤਨੇਮੀ ਵੀ ਸਨ, ਕਈ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਲੋ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਟੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਾਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਾਵਣਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਾਜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅੜ ਜੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਲੈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੋ ਗਿਆਨ ਬਿਰਲੋ ਈ ਪਾਏ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਰੂਪ ਸਗਲੋ ਪਸਾਰਾ। ਏਕ ਰੂਪ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗਲੋ ਪਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਆਪੇ ਵਰਜ ਆਪ ਵਿਵਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਣਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰ, ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਵਣਜ, ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਖਲ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੈ। ਨਿਰਜਿੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਨਿਰਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਿਰਜਿੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੇ ਫੁੱਲਣਾ। ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਤਨੇ ਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੀਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਗੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੇ ਵਣਜ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖਲ ਬਣਾਉਣਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ।
ਐਸੋ ਗਿਆਨ ਵਿਰਲੋ ਈ ਪਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹੁ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਦੀ, 59 ਦਾ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 60ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਬਿਤ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਵਿਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਿਤ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਆਹ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੋ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬਿਰਲੋ ਹੀ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਤ ਜਤ ਜਾਈਐ ਤਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਤ ਜਤ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਤਤ ਸਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਸੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਤ ਤਤ ਸਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਭਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਤ ਸਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਿਰਗੁਣ ਇਕ ਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਣਕ ਰੰਗ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਣਕ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਣਕ ਰੰਗਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਣਕ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਇੱਕ ਰੰਗਾ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਿਰਗੁਣ 'ਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਖ ਦਾ ਮਾਜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਜਨੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਘਾਹ ਫੂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ 'ਚ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਵਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਹਵਾ ਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਫਕੀਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਣਵਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਖਵਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਇੱਕ ਰੰਗਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਣਕ ਰੰਗ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਇੱਕ ਰੰਗਾ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ? ਨਿਰਗੁਣ। ਨਿਰਗੁਣ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪੇ ਜਦ ਆਪ ਹੀ ਤਰੰਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਪਾਓ ਘੁਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਆਪੇ ਜਲ, ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਲ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਤਰੰਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਤਰੰਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜਲ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਹੀ ਮੰਦਰ ਆਪ ਸੇਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਗੁਣ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਹੀ ਮੰਦਰ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਪ ਹੈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਜੀ।
ਆਪ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾ। ਦੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਮੰਦਰ ਹਰ ਜੀਉ ਸਾਜਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਉਸਨੇ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਰੀਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਲਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਆਪ ਹੈ ਜੋਗ ਆਪ ਹੀ ਜੁਗਤਾ। ਜੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ, ਜੁਗਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਖ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪੇ ਜੋਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਜੁਗਤਾ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦ ਹੀ ਮੁਕਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦ ਹੀ ਮੁਕਤਾ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਿਆਂ ਜੋਖਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਦ ਹੀ ਮੁਕਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵੀ 4-4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ 2-2 ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਪੌੜੀਆਂ 4 ਹੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਪੌੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4 ਜਾਂ 6 ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਹਰ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਏ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ।